Leadership Academy and 𝐍𝐞𝐩𝐚𝐥. It is sponsored by the US Embassy in Nepal and Lang Center for Civic and Social Responsibility at Swarthmore College. The program is being implemented in 3 municipalities in Nepal, namely Tilotama in Rupandehi, Musikot in Gulmi, and Sunawal in Nawalparasi. The inaugural dialogue was on exercising effective leadership for municipal economic growth that examined the key challenges in exercising municipal leadership, ways of innovatively mobilizing collective actions, and key lessons for the next cohort of leadership teams after the local elections of 2020. Similarly, the second dialogue was on women's political empowerment, which examined the challenges in exercising women's leadership, exploring ways of innovatively overcoming them in terms of their access to power and their power to exercise authority. Today's webinar will examine the trends and existing approaches to youth leadership in contemporary Nepali politics, the potential of youth leadership to contribute to positive socioeconomic change, and key lessons to bridge the gap between youth and politics. It will build on the diverse and rich set of knowledge and experiences of 3 panelists in a coming together of local, national, and international knowledge and experiences. I would now like to introduce and welcome our panelists. First, we have Ms. Salma Khatun. She was the former Deputy Mayor of Pokhariya Municipality and is currently a Central Committee member of Janata Samajwadi Party. We also have Ms. Bidushi Dhungel, who is a program specialist at NDI, focusing on political party development and legislative strengthening. Lastly, we have Mr. Saad Gulzar, who is an assistant professor of politics and international affairs at Princeton University. I welcome you all and thank you for being here. Since this webinar will be bilingual, the panelists and the moderator will be speaking in Nepali and English languages. So we have enabled language interpretation for your convenience. You can choose your preferred language to listen to. If you see the main menu at the bottom part of your Zoom window, you can find the interpretation icon. When you click that, you will see options English, Nepali, and original audio to choose from. Please choose your preferred language or choose original audio if you're comfortable with both languages. Please mute the original audio if you choose the English or Nepali channels so that it won't disturb the interpreter's voice. We have 2 interpreters for today's program. Samyog will be interpreting from English to Nepali, and Rashi will be interpreting from Nepali to English. The webinar will be recorded and we will broadcast it live on Facebook. I would also like to add that in case the audience has any insights or curiosities during the discussion, kindly drop them in the chat box. We welcome them and we will try to do justice to the questions. I would now like to hand it over to Dr. Pukar Malla, the chairperson of Governance Lab and the moderator for today's session. Thank you. Tere dhanyawad. Thank you so much, Shivangi and the organizing team for bringing all of us together. यो आजको छलफल एकदमै सान्दर्भिक र समसामयिक पनि छ विभिन्न कारणले पहिलो कुरा त अहिले यो वर्ष चुनावी माहौल छ हामीहरु ले यो स्थानीय चुनाव भ्याएर अब राष्ट्रिय र प्रादेशिक चुनावतर्फ जाँदै छौं त्यो जाने क्रममा राजनीतिसँग जोडिएका युवाहरु को बारेमा चर्चा धेरै नै भइरहेको अवस्था छदैछ त्यो भन्दा बाहेक पनि अहिले युवाहरुको उत्साह चाहिँ राजनीतिमा विशेष देखिन्छ सो यो विषयवस्तु एकदमै समसामयिक छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि म कहाँबाट सुरु गर्न पनि चाहे भने थोरै मैले अलि यो इतिहासलाई केलाउने प्रयास गरे अनि त्यो इतिहासलाई केलाउने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भेटे भने सोक्रेटिस हैन सोक्रेटिसलाई धेरै अगाडि चाहिँ उसले यो युवाहरुको सोच्ने तरिकालाई बदलेर त्यहाँ जुन विद्यमान राजनैतिक शक्तिहरु थिए त्यहाँको एलिटहरु थिए हैन उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने वातावरण सृजना गरिदिएकोमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो लङ टाइम अगो है अब त्यो देखिन जब युवाहरुलाई चाहिँ उनीहरुको आवाज हैन विशेष गरिकन राजनैतिक शक्तिहरुसँग
लाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिदिने आवाज चाहिँ नआओस् भनेर त्यो वातावरण हैन त्यो ऐतिहासिक वातावरणदेखि लिएर अहिले हामीहरूले नेपालमा आउँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने नेपालको परिवर्तन नेपालमा जस्तो किसिमको विकास जस्तो किसिमको यो समावेशी समन्यायिक समाजको हामीहरूले परिकल्पना गरेका छौँ equitable and inclusive Nepal that we are all imagining त्यो ठाउँसम्म पुग्ने क्रममा राजनीति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ तर राजनीति महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यो राजनीतिमा को जाने कसरी जाने र के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैवटा यहाँ प्रश्नहरू छन् हामीहरूलाई एकदमै राम्रो राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिएको छ तर हाम्रै युवाहरू हाम्रै छोराछोरीहरू हामीहरू नै राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहदैनौँ किनभने हामीहरूले त्यसलाई एउटा डर्टी गेम हैन भन्ने हिसाबले त्यसलाई हेर्दै आएका छौँ अब यो परिवेशमा हैन किन चाहिँ यसलाई डर्टी गेम भनियो किन चाहिँ यसलाई फोहोरी खेल भनियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई जहाँ पुग्नु छ त्यसमा रुचि छ तर केमा रुचि छैन भने यो बाटोमा चाहिँ रुचि कम छ के यो प्रोसेसमा चाहिँ रुचि कम छ हैन यो प्रोसेस त गाह्रो प्रोसेस पो छ त यो द्रुत मार्ग त होइन यो हाइवे होइन यो त बाटो हो हैन यो गोरेटोहरू लिँदै लिँदै पुगिने एउटा गन्तव्य हो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि आजको यो टपिक र टाइटल हामीहरूले रोड टु युथ पोलिटिकल लिडरशिप इन नेपाल राखेका हौं अनि म एकदमै खुसी छु है उत्साहित छु एकदमै जिज्ञासु छु हामीसँग तीनजना यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले लोकल लेभलको नेपालको स्थानीय तहमा 5 वर्ष अत्यन्त राम्रो काम गरेर आउनु भएको सलमा खातुन हैन उहाँ पनि हामीहरुसँग हुनुहुन्छ है हामीहरुसँग चाहिँ यो राष्ट्रिय रूपबाट हैन धेरै वटा युवा राजनीतिक कर्मीहरूको क्षमता विकास गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै एनडीआई बाट विदुषी ढुङ्गेल जी पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय तहको कुराहरू उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र नभइकन हामीहरुसँग आज को पनि हुनुहुन्छ भने प्रिन्सटन युनिभर्सिटीका साद गुल्जार पनि हुनुहुन्छ त्यहाँका प्राध्यापक हुन् नेपालमा उहाँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ साथसाथै उहाँले दक्षिण एसिया र विश्वको पनि यो युवा राजनीति युवा नेतृत्वको बारेमा ज्ञान राख्नुहुन्छ सो I'm very much excited about what is going to uncover over the next 1.5 hours. To get us started, मलाई चाहिँ के लाग्यो भने सुरु अब हामीहरु त्यहाँबाट गरौँ जुन चाहिँ यो नेपालको संघीयताको मर्ममा छ हैन अन्तिम चुनावले नेपाललाई संघीय परिवेशमा लग्यो संघीय परिवेशमा पुगेपछि चाहिँ पालिकाहरू यो संघीयताको मर्म कर्म र धर्म यो तीनैवटा कुराहरुमा चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा छन् भन्ने हाम्रो सामूहिक बुझाइ छ त्यस हिसाबले चाहिँ म सलमा खातुन जी तर्फ पहिलो आए मेरो पहिलो जिज्ञासा यहाँ तर्फ राख्न चाहे मैले जस्तो खालको सलमा जी एउटा कहानी बुन्ने प्रयास गरे त बुने त्यसमा चाहिँ मैले के भने यो रोड टु युथ पोलिटिकल लिडरशिप इन नेपाल चाहिँ अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ फोहोरी भनिएको छ हैन तर यहाँ त त्यही बाटोमा आउनु भयो नि त है त्यो बाटो चयन गर्नुभयो हैन सो हामीहरुलाई भनिदिनुस् न हाउ डिड यु मेक दैट डिसिजन कैन यु टेक अस टु दैट मोमेन्ट इन योर लाइफ हैन वेयर यु सेड टु योरसेल्फ or something in you said to yourself this is my road त्यो समयमा लगिदिनुस् न त्यो समयमा के भयो तपाईको वरिपरि के भयो हैन तपाईको अनुभव के सुनाइदिनुस् न धन्यवाद पुकारजी र सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार म पनि खासमा कुनै बेला त्यही सोच राख्ने मान्छे थिए पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै फिटिके नरुचाउने मान्छे सारै रिस नै उठ्ने खालको एउटा जुन जेनरल सोच हुन्छ त्यस्तो किसिमले तर के भइदियो भने र सँगसँगै एकदमै इन्ट्रोभर्ट जुन आफ्नो पढाइसँग मात्रै मतलब राख्ने बाहिरी संसारसँग पनि नबुझेको मान्छे
12 सकाएर भर्खर म ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्दै थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ हस्टेलमा बस्ने क्रममा चाहिँ भर्खरै जनआन्दोलन सकिएर मधेस आन्दोलन भन्दा पनि मधेसको मुद्दाले चाहिँ भर्खर चर्चा पाउँदै थियो र मधेसका मुद्दाहरू उठाउँदै थिए र त्यो क्रममा चाहिँ केही युथहरू काठमाडौँ बस्ने जो चाहिँ हुन त मधेसकै तराईवासी हुनुहुन्थ्यो तर काठमाडौँ बसेर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ ती मुद्दाहरू बारे छलफल गर्न जिल्ला भ्रमणमा निस्किनु भएको थियो र गर्ल्स होस्टेलमा पुगेर उहाँले मधेसी खास गरी मधेसी मूलका त्यो फिमेल्सहरूलाई पनि बोलाएर एउटा इन्ट्राक्सन प्रोग्राम राख्नुभयो। खुला चौरमा राखिएको थियो, एकदमै इन्फर्मल कुराहरू थिए। तर त्यहाँ जस्ता कुराहरू उठे खास गरी के थिए भने त्यहाँ कुनै सत्ताको, कुनै प्राप्तिको, कुनै राजनीतिक नेताको कुरा भन्दा पनि के थियो भने हाम्रो सोसाइटी जुन सोसाइटीमा हामी बाँचिरहेका छौँ र एभ्री डे हामीले जे भोगिरहेका छौँ अथवा हाम्रा सिनियर्सले, हाम्रा पुर्खाहरूले जे अब विभेदकै कुरा गर्नु भने उहाँहरूले जे जस्ता विभेदहरू को सामना गर्नु परेको थियो अथवा अनागरिक जो छन् अझै पनि मधेसतिर कतिपय अब त्यसमा पनि इस्युजहरू छन् तर केही जेन्युन व्यक्तिहरू पनि त्यस्ता आफ्ना मौलिक अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्छ लगायतका कुराहरूलाई उहाँले राख्नुभयो र यो विभेद कसरी स्ट्रक्चर्ड वेमा भएको छ, यो कसरी राज्य सत्ताले नै कहीँ न कहीँ विभेद गरेको छ भन्ने कुराहरू एउटा राख्नुभयो र कहीँ न कहीँ जब जनआन्दोलन भएको थियो जनआन्दोलनमा जुन स्वस्फूर्त रूपमा आम जनताको सहभागिता देखियो, एउटा राजनीतिक सचेतना आइसकेको थियो, त्यसबाट पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित थियौँ होला तर त्यो आफूलाई रियलाइज भइसकेको थिएन। तर विशेष गरी मधेस र मधेसीको कुरा गरिरहँदा चाहिँ कता कता त्यसले एउटा फरक खालको छाप छोड्यो र आफूले नजान्दै त्यसले चाहिँ एकदमै अट्याच्ड गर्यो त्यो मुद्दासँग र त्यसले चाहिँ पहिलो मिटिङले एउटा सोच्ने माहौल वातावरण क्रिएट गर्यो। त्यसपछि चाहिँ थुप्रै बुक्सहरू पढ्न थालेँ मैले, त्योसँग रिलेटेड कुराहरू, अरू त्योसँग भएका अब लिट्रेचर रिभ्यूहरू त्यस्ता हुन्छन् र बाहिर देशहरूमा के भयो भन्ने खालका कुराहरू अब त्यसमा बुझ्दै जाँदा पढ्दै जाँदा अन्त्यमा एउटा रियलाइजेसन के भयो भने यी जे पनि भए ल कतिपय कुराहरू विगतमा भएका होलान् तर हामी एज अ युथ यदि केही चेन्ज चाहन्छौँ, यदि विभेद छ र त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भने त्यो कसले गरिदिने हाम्रो लागि? यदि हामी राज्यको अथवा सत्तामा भएकाहरूको कुरा गर्ने हो भने आज हामी ब्लेम गर्दैछौँ ती व्यक्तिले हामीसँग विभेद गरे भने त्यो अवस्था किन क्रिएट भयो? किनभने मधेसका युवाहरू, मधेसका मेल फिमेल दुवै हामीले त्यो लेभलको शिक्षा आर्जन गरेनौँ, ती फरक फरक सेक्टरमा कहिले रुचि नै देखाएनौँ। यदि हाम्रो पनि सहभागिता त्यहाँ हुने भएको भए हामीले पनि त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको भए आफ्ना कुराहरू राख्न सक्थ्यौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यदि नेपालको राजनीतिमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवाहरू भएको भए जुन कुरा हामी एउटा चौरमा बसेर आज दुखेसो पोखिरहेका छौँ त्यो दुखेसो पोख्नुभन्दा पनि हाम्रो केही भूमिका हुन सक्थ्यो। त्यो कुराले स्ट्राइक गर्यो। तर अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, पक्कै पनि पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै धेरै ठुलो भास्ट कुरा त लाग्थ्यो तर यो मुभमेन्टमा सामेल हुँदै गर्दा एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुँदै गयो र जुन यहाँले पनि राखिसक्नुभयो सबैले सजिलै हामीले भन्छौँ यो एकदम फोहोरी खेल हो, पक्कै पनि हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ एउटा पोखरीलाई हामीले एकदमै फोहोरी भन्छौँ, सबैले भन्दै कमेन्ट गर्न जान्छौँ तर त्यसलाई सफा देख्ने हो भने त्यसलाई सफा गर्नका लागि कोही त छिर्नु पर्छ र अरूकै भर पर्यो भने सधैँभरि त्यसै रहन्छ। त्यसै गरी अब आफ्नो गाउँ ठाउँ र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई यदि समावेश गर्नु छ त्यसलाई सम्बोधन गराउनु छ भने हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ किनभने त्यसका समस्या त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन दैनिक जीवनका अप्ठ्याराहरू छन् त्यो समुदायका व्यक्ति भन्दा अरूले त्यो रियलाइज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा एज अ युथ पनि र एज अ भनौँ एउटा सोसाइटीको प्रतिनिधित्व गरेर अथवा एउटा फिमेलको प्रतिनिधित्व गरेर हामी आफैले त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने भयो र त्यहाँबाट एक विद्यार्थीकै रूपमा पोलिटिक्ससँगको एउटा यात्रा सुरु भयो। धेरै धन्यवाद। भनेपछि म राजनीतिमै छिर्छु है भनेर सानैदेखि त्यो प्रयास होइन कि त्यो एउटा समस्या तपाईको अगाडि यसरी आइपुग्यो कि यो समस्या छ भने यसको समाधानको पात्र पनि म हुनुपर्छ भन्ने यहाँले अनुभूति गर्नुभयो भन्नुभयो होइन। र मलाई रोचक के पनि लाग्यो भने
यहाँले यो यात्रालाई पहिचान र परिवर्तनसँग जोडिरहनु भएको छ हैन अवस्था जे छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ व्यवस्था कसरी बनाउने हैन त्यसै सोचिरहनु भएको छ धेरै धन्यवाद नाउ यो जुन रोड टु युथ पोलिटिकल लिडरशिप इन नेपाल भनेर छ नि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सायद यो तीनटा रोड यो बाटोको तीनटा भागहरू होला के एउटा भाग भनेको चाहिँ चुनाव जित्ने अथवा राजनैतिक अख्तियार प्राप्त गर्ने हैन एउटा भाग भनेको त्यो भयो दोस्रो भाग भनेको चाहिँ त्यो अख्तियार प्राप्त गरेपछि अनि सफल नेतृत्व गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउने हैन त्यो दोस्रो भाग भयो हैन र तेस्रो भाग भनेको चाहिँ त्यो अख्तियार चाहिँ युवाहरुमा गइरहोस् अनि युवाहरूले प्राप्त गरिरहनु भन्नको लागि भनेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने र अहिलेको यो पहिलो भागमा हामीहरु छौं सलमाजीलाई मैले पहिलो प्रश्न सोधे दोस्रो भाग र तेस्रो भागमा पनि जाउँला यो पहिलो भागको मेरो यो दोस्रो प्रश्न चाहिँ विदुषीजीलाई विदुषीजी यहाँले अब नेशनल लेभलमा अफ कोर्स लोकल र प्रोभिन्शियल लेभलमा पनि तर नेशनल लेभलमा राष्ट्रिय तहमा एकचोटी आएर हेर्दा जहाँ यहाँहरुले धेरै काम गर्नुभएको छ धेरै युवाहरुसँग काम गर्नुभएको छ हैन धेरै उमेरका युवाहरुसँग काम गर्नुभएको छ तर नेशनल लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय तहका सल्मा खातुन जस्ता हैन पहिचान र परिवर्तनका मुद्दाहरुमा अगाडि आउने युवाहरु हैन उहाँहरुलाई चाहिँ यो राजनैतिक अख्तियार प्राप्त गर्नको लागि हैन अख्तियार प्राप्त गरेर के गर्ने भन्दा पनि अख्तियार नै सुरुमा प्राप्त गर्नको लागि हैन त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कस्ता बाधा अडचनहरु चाहिँ आउँदा रहेछन् हैन र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरुले कसरी त्यो बाधा अडचनको सामना गरिरहनु भएको छ त यहाँको अनुभवमा के देख्नुहुन्छ थ्यांक यू कारजी एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन यो खास कस्तो भने सलमाजी बोल्दै गर्दाखेरि मलाई पनि तपाईले जे क्वेशन मलाई सोध्नु भयो मैले पनि त्यही नै खालको कुराहरु सोचिरहेको थिएँ के किनभने मेन सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज भनेको नै सलमाजीको जुन अनुभव भयो अब त्यो अनुभवलाई ट्रान्सफर्म गरेर नेशनल लेभलमा ल्याउने कसरी भन्ने सबैभन्दा ठूलो त्यही नै निर हर्डल छ हैन किनभने हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ त्यसले उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई एकैचोटी राष्ट्रिय तहमा ल्याउनको लागि त्यो बाटो जुन अघि बाटोको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि बाटो त लामो छ तर कति लामो भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ आफै मान्छे नै चेन्ज भइसक्नुहुन्छ कि त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म प्राय जस्तो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ जुन जोश जाँगर एनर्जी र जुन काउन्टर करेन्ट थिंकिङ हुन्छ नि युवाको स्थानीय तहमा हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यही मान्छे चाहिँ अब त्यो एकदमै धेरै लड्ने पड्ने गर्दै 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 त्यहाँ माथि पुगुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो मान्छेको सोचाइ र त्यो थिंकिङको जुन परिवेश हुन्छ त्यो एकदमै फरक भइसक्छ किनभने पार्टीको भित्रको स्ट्रगल्सहरु हुन्छ त्यसपछि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीका डिमान्डहरु छन् धेरै कुराहरु आउँछ प्राइभेट सेक्टरसँग डिल गर्नुपर्छ अनेक इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरुसँग डिल भइरहेको हुन्छ हैन राष्ट्रिय स्तरमा पुगुन्जेलसम्म त्यो जुन युवाको जोश जाँगर भनेर हामीले काउन्टर करेन्ट थिंकिङ भन्छौं एज भन्दा पनि जुन सोच भन्छौं नि त्योलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हामीले त्यसलाई ल्याइ पुर्याउनलाई नै एकदमै ठूलो च्यालेन्ज देखिरहेछौं हैन सो हामीले त्यही भएर पनि कस्तो भइरहेको छ भने जो मान्छेहरु हामीले जस्तै सडकमा हामीले जनआन्दोलनको बेलामा हिँडेको देख्यौं हैन अनि त्यसपछि उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो तर त्यो क्रममा सुरु गरेर अहिले राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरु नै सेम फेसेसहरु आइपुग्दाखेरि चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे जस्तो काम उहाँहरुले गर्न नसकेको कारण चाहिँ त्यहाँ बीचको जुन चेन्ज हुन्छ नि त्यो चेन्जको प्रोसेसको डकुमेन्टेसन हामीले गर्यौं भने चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरुले कसरी इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ त्यो मान्छेलाई भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने जस्तो खालको अवस्था छ सो अनि तर त्यो चाहिँ किन पनि हो भन्दाखेरि हामीले जस्तै त्यो ट्रान्जिसन गर्ने टाइम पिरियड जुन छ त्यो नै असाध्यै लामो भयो भन्ने हो क्या अब उपमेयर भइसकेको मान्छे अब जस्तै सलमाजीको अहिले के छ नेक्स्ट पोलिटिकल मुभ त्यो पनि मलाई सुन्न मन छ उहाँसँग हैन तर जस्तै अब अहिले भर्खरै हामीले थुप्रै राउन्ड अफ ट्रेनिङ्स गर्यौं यो हुनेवाला क्यान्डिडेटहरुसँग भनेर अब
कतिको चाहिँ कस्तो अवस्था छ भने उपमेयर भइसक्नु भएको छ महिलाहरू, विशेष गरी इभन मेयरहरू, यङ पुरुषहरू, वडा अध्यक्षहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब टिकट खोजिरहनु भएको छ, प्रदेशको टिकट अथवा सङ्घकै टिकट होइन। अब त्यो पाउने आश चाहिँ झिङो आश पनि नभएको अवस्था छ होइन। सो कति चाहिँ साइकल कोडुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूले त्यो टिकट पाउनुहुन्छ र लड्नुहुन्छ र त्यसको लागि रिसोर्स जुटाउनुहुन्छ, पैसा जमाउनु पर्यो, त्यो गेट टु त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नको लागि चाहिने जति ब्याकअप छ नि अहिलेको जुन संयन्त्रमा, त्यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म चाहिँ जुन युवाको स्पिरिट छ त्यो चाहिँ कतिको बाँच्छ भन्ने कुरा नै एउटा ठुलो प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नि मैले रोकेँ ल, दुईटा कुरा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ आफूभित्रको त्यो जिज्ञासा, त्यो के भन्छ इनोसेन्स, क्युरियोसिटी र कम्प्यासनलाई होइन, त्यसलाई बचाइराख्न जोगाइरहन नै गाह्रो भन्नुभयो होइन, एउटा चुनौती है। अनि अर्को चुनौती भनेको चाहिँ ल मैले त्यो जोगाइराखेँ, तर म भित्र पो मैले जोगाइराखेँ, त्यो बाहिरको जुन संयन्त्र छ त्यसले मलाई टिकटै दिँदैन भने त मैले जति मेहनत गरे पनि के काम लाग्यो भन्ने कुरा आएन, टिकटै दिँदैन होइन भने के काम लाग्यो भन्ने कुरा। ओके, सो मेरो नाउ अब तपाईँलाई नै के प्रश्न छ भने यस्तो माहौलमा सायद तपाईँहरूले त काम गर्नु भएको व्यक्तिहरूमध्ये कतिजनाले त्यो फड्को त मार्नु भएको छ नि त। नेपालमा पनि सकारात्मक विचलन भन्छ नि, पोजिटिभ डिभिएन्सहरू पनि छन् नि त होइन। सो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ क्या त्यो फड्को मार्नको लागि, अथवा त्यो राजनैतिक नवप्रवर्तन के रहेछ कि उहाँहरूले के गर्नु हुँदो रहेछ त? अब त्यही नै भन्न खोजिरहेको थिएँ कि कस्तो हुन्छ भने अब सिधा तरिकाले त गर्न एकदमै गाह्रो हुने भयो, त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट बेस्ट अप्सन्सहरू खोज्दै जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि होइन। अनि एक तहसम्म उहाँहरूले आफ्नो प्लेसलाई चाहिँ पार्टीभित्र उहाँहरूले इस्टाब्लिस गर्नुहुन्छ, तर त्यो गरुन्जेलसम्म नै पनि अब सर्टन मिसगिभिङ्सहरू भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसले नै अलिअलि चाहिँ उहाँहरूको जुन स्वच्छ छविको इमेज हुन्छ त्यसले त्यो टार्निस भइसकेको अवस्था हुन्छ त्यहाँ पुग्दाखेरि नै। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो यो त गेम खेल्न थाल्ने हो। अनि कस्तो हुन्छ भने छ लाइक भित्र मनमा छ उहाँहरूले पनि केही गरौँ भन्ने छ, तर जस्तै एक्लो एउटा मान्छेले त्यो होल सिस्टमलाई टेक अन गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। एउटा पार्टीभित्र 2जना 3जना भएर त गाह्रै हुन्छ नि, राष्ट्रिय स्तरमा 2जना 3जना मात्र भएर त गाह्रै हुन्छ। कति कोसँग कुन ब्याटलहरू लड्ने भन्ने कुराहरूमा उहाँहरू अल्मलिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सँगसँगै त्यहाँसम्म पुगुन्जेलसम्म नै उहाँहरूको अब आफ्नो व्यक्तिगत पोलिटिक्सलाई जोगाइराख्नु पनि पर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ रिसोर्सेसको कुरा आउँछ। एभ्री सिङ्गल मैले देखेको फर इक्जाम्पल एभ्री सिङ्गल जो सांसद हुनुहुन्छ युवा सांसद एकदमै धेरै मेहनत गरेर बल्ल तल्ल सङ्घको सांसद बन्नु भएको हुन्छ होइन। अब त्यो त 5 वर्षको सांसद हुने हो नि, 5 वर्षपछि पनि फेरि सांसद हुनुपर्छ उहाँहरूलाई। अब त्यो गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डे 1 देखि नै उहाँहरूले लागि पर्नुपर्छ। अनि त्यो पनि एउटा सिस्टम बिल्ड भइसकेको छ, कसरी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक फ्युचरलाई चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मोर अर लेस एक्सेप्टेड नर्म्सहरू छ। अनि त्यही नर्म्सहरू भित्रैबाट खेल्नुपर्नेको विकल्प केही पनि छैन अहिलेसम्म, खासै देखिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेबी आइम रङ, राइट। सो भनेपछि त्यो आफूलाई जोगाइ राख्न चाहिँ त्यति सहज छैन होइन, यो संयन्त्रमा त्यति सहज छैन, तर मेहनत गरिरहनु पर्यो। अनि केही मात्रामा रिसोर्सेसहरू स्रोतहरू पनि जुटाइरहनु पर्यो र निरन्तर प्रयास गरिरहनु पर्यो होइन भन्ने कुरा भन्दै हुन्छ। यसमा एउटा अर्को एउटा लास्ट कुरा गर्छु ल। त्यो चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के मात्र हो भन्दाखेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि फेरि अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने पर्फर्मेन्सको प्रब्लम आउँछ होइन। जस्तै कोही मन्त्री त्यसमा जान्छु, त्यो सेकेन्डमा त्यसमा जान्छु। सो म अब साद तर्फ जान चाहन्छु। I want to come to you Saad. So what we have established so far is that Nepal's politics is riddled with a lot of challenges for young people, right? There's young people perceive politics as a dirty path, dirty game, difficult game, and the system is working against them, right? So in this setup, a young person, there are very many chances a young person would be disenchanted, discouraged, right, in the whole process.
So my question to you is, a lot of your work has also been about how do we bring the non-elite into political powers, right? How to bring, marginalized groups such as the youth into political powers, right? So tell us more from your research experiences or from your other practical experiences. How do we keep this, how do we motivate this young group in Nepal? Because about 50% or so, 40 to 50% of Nepal is young. So tremendous opportunity. So how do we encourage young people to take politics more seriously and see hope, and thus be willing to persevere? Because the road, as we see, is long and treacherous. Over to you, Saad. Well, first of all, thank you for having me on this panel. I'm already learning so much. It's really great being on this panel. So I think there are a few things that have been brought up that are kind of interesting, and I kind of link it back to the questions that you asked me, Pukhar. First, I want to talk a little bit about this question of, I think there's this pervasive idea that people are sick of politics. They associate politics with many negative things, and I think this is a question that we, as citizens of countries, need to ask about the political class as a whole, which is, as the trust in politics is eroding, what are the big consequences for people's engagement with politics? And perhaps this is by design. People want politicians or politics to be associated with this dirty game, as you said. And as a result, only those who want to play the dirty game are the ones who you can find in politics, perhaps. So the big challenge, of course, is, you want people like Salma ji to enter politics because, they're motivated by issues and not perhaps by questions of what they can get from politics. So that's like the big challenge, right? And of course, there is this general belief, by the way, there's no research on this that conclusively shows this, which is that, as people progress up the career ladder, they get more and more hazed by the process of being in politics. The idea being that they become what they feared they would become over time, just because they're in politics, and the dirty game kind of overtakes them. There are a few sort of conceptual challenges for the youth that we should think about. One question that you had highlighted was, well, if the parties aren't giving these people tickets or nominations to rise up the rank, that automatically creates a pipeline problem because they don't see themselves, in terms of a long career. So conceptually, on the one hand, you want to spur competition to progress up the ranks, because the competition presumably would bring the best people forward for higher level positions. Not everybody at the local level should be promoted to a senior position. So how do you weed out the ones that you don't want, and how do you promote the ones that you do want? And an ideal, perhaps, institution for this would be one where there is competition. Now, the question to ask there is, what are they competing over? Like, what is the metric to judge who's going to perform, who is performing well? And so the question to ask political parties is, are they using performance-based metrics to award nominations for seniority? Or are they using some other method? And as far as I know, parties in South Asia have tended to, or historically have invested very little in a data infrastructure to sort of really understand what's happening at the local level. I'm from Pakistan, and whenever I visit Nepal, I'm very pleasantly surprised by the amount of data that's available in Nepal. In Pakistan, nothing is, there's very limited data. So there are opportunities for parties to use existing data sets to start thinking about, who are the really best performers at the local level that they can actually promote to higher level. And my understanding is many parties, have limited party leaders in the center have limited information about the landscape at the local level, and therefore must rely on their own party infrastructure to channel that information back up to them. So really the question is, what is the basis on which this information is being passed, and what are the metrics that they're using to do this? You asked me this question of, how do we overcome some of these barriers? And the way you phrased it was that how do we get youth to take seriously politics, and how do we get them to enter? But I think the question can be flipped a little bit, and
the youth are the ones that we need to bring in, not necessarily the other way around. I think there isn't a big supply problem. The youth, as you said, are not hazed by the political process, in their early age. They are issue motivated, as Salma ji mentioned earlier. Those are the kinds of people that you want to encourage into entering politics. So really the question should be, how do you create a demand for youth leadership in terms of institutionalized structures to bring them into politics, right? So we can start from the institutional or legal setup. We can think of party infrastructure, and I think that's where a lot of the work has to be done. And then, of course, you can also go down to the people level and think about what are the motivations or situations that you can create for youth to enter. So at the institutional or legal level, the policy that is popular in South Asia is to create mandated representation. This has been done in India for women. Yeah, this has been done in Nepal, and it's also been done in Pakistan. Interestingly, in Pakistan, they actually created mandated representation for the youth at the local level. So I worked in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan for some of my research, and over there, and at the village level, when they elected councils back in 2015, for each council they allocated a seat for the youth. And I think the definition for the youth was everybody under the age of 35 or 30. I'm forgetting the exact threshold. But what I found was that the highest level of competition in terms of the number of people running given the number of seats was on these youth seats. Now, sometimes the youth councillors were getting elected with more votes than the mayoral candidate. And so one might wonder, like, if these people are so electable and they're getting so many votes, why aren't they running for the open seats or the mayoral races, at the local level? And I think that really gives you a sense of the kind of roadblocks that exist on the demand side for the youth. So the question to think about is, are we creating conditions for them to really enter? You can create these institutional guarantees through mandated representation, but the real challenge is to think about what parties are doing to create the spaces for the youth. I think somebody mentioned that there's a youth parliament in Nepal. I think it was Bidushi. There's also these youth parliaments in Pakistan. There are lots of trainings that are offered to the youth, where they would ask parties to nominate 1 or 2 youth so that they can be brought into these 2 weeks training. But the unfortunate reality is, after they finish these programs, they go back to work for their parties where they have very limited mandates to do anything concrete. So you're kind of perpetuating the vicious cycle of these people who want to do issue-based politics, but unfortunately are kind of roped into either doing just work that isn't meaningful or with no prospects for progression or recognition. So from the party's perspective, you want to think about, how do we create an incentive compatible system where they actually reach out to the youth and inculcate them, not just at the national level, but really create a lab for them to rise up the ranks over the longer run. And I really believe that for parties, this is a win-win situation, and they're leaving kind of votes on the table by not engaging the youth more systematically. The youth are people who are going to use more modern methods of electioneering. They're going to reach out to voters a bit more with more energy and more gusto. They already do that for the senior level party leaders when they run for office. The question is, can parties create infrastructure for them where they see a career for themselves in the party bureaucracy? It doesn't always have to be a nomination for an actual race, right? You can start out with just thinking of party workers. Are parties creating these in a more bureaucratized and more formal, creating spaces like these in a more formal way? And if they are, that's great. But I think most of them are not, and they're not really taking this job very seriously. Right. Good. Thanks so much, Saad, for your thoughts. यहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने युवाहरू किन राजनीतिमा आउन चाहेनन् भन्ने कुरालाई यो डिमान्ड साइड, यो डिमान्ड साइडको प्रश्नमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि राजनैतिक पार्टीहरूले के गर्न सक्छन्, राजनैतिक पार्टीहरूले किन बुझेका छैनन्,
उनीहरूको बुझाइ कसरी बढाउने, उनीहरूको प्रतिबद्धता कसरी बढाउने र उनीहरूको सक्रियता कसरी बढाउने हैन, त्यतातिर चाहिँ हस्तक्षेपहरू हुन सके भने आशाका स्रोतहरू टन्नै छन्। किनभने यो विन 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 हैन, युवाले जित्छ, पार्टीले जित्छ, देशले जित्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। गुड। अब अब म भाग 2 मा प्रवेश गर्दैछु। तर भाग 2 मा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी पनि मोटिभेट गर्न चाहे भने यति धेरै मेहनत गर्दा गर्दै पनि यदि सिस्टम तयार भएको छैन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न छ नि त हैन। किनभने यो मैले यो आज यो हाम्रो कार्यक्रम हुन्ला छ भनेर सोशल मिडियामा पोस्ट गर्दा पनि भनेको थिएँ कि इट इज नट अबाउट वाइ ओर वेन, इट इज अबाउट हाउ हैन। सो हाउको कुरा चाहिँ हो, किन भन्ने कुरा होइन, किन चाहिएको छ भन्ने कुरा अथवा कहिले चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त कता कता कस्तो पनि लाग्छ भने एकदम राजनैतिक अख्तियारमा भएका एकदमै यो ओल्ड गार्ड्सहरूले नबुझेका होइनन् कि। स्पेशली यो अहिलेको राष्ट्रिय चुनावमा कतिवटा ठाउँमा त उहाँहरू अलि चिन्तित अवस्थामा पनि पाउँछु कि मैले फोनमा यसो कुरा आउँदाखेरि, खै नयाँ नयाँ को आउने भनेका छन्, मैले त अझै तयारी गर्नु छ, म त अर्को हुन्छ नि 3-4 महिना त हराउनेवाला छु भन्नुहुन्छ हैन। सो द्याट यङ पिपल आर ए फोर्स टु बी रेकन्साइल्ड विथ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले राजनैतिक बजारमा चाहिँ आउन थालेको छ। तर त्यो भन्दा भन्दै चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सायद के पनि हो भने युवाले जब त्यो अख्तियार प्राप्त गर्छ नि अनि उसले परिवर्तन ल्याएर देखायो भने चाहिँ त्यो जतिको राम्रो रमाइलो विश्वासपूर्ण कुरा के हुन्थ्यो र हैन। बिकज अ बिग पार्ट अफ द इस्यु इज द ट्रस्ट डेफिसिट बिट्विन युथ एन्ड पोलिटिकल अथोरिटिज। सो त्यो ट्रस्ट ग्यापलाई ब्रिज गर्ने एउटा तरिका भनेको त जब सलमा खातुन जी जस्तो व्यक्तिहरू राजनैतिक नेतृत्वमा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरालाई धेरै देखाउँछ नि त हैन। सो आई वान्ट टु कम ब्याक टु यु सलमाजी। म फिर्ता तपाईको कहानीमा आउन चाहे। तपाईले आफ्नो कहानी भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो पहिचानको वरिपरिको संस्थागत अन्याय, आफ्नो पहिचानको वरिपरिको संस्थागत अन्यायलाई चाहिँ मा तपाईले के गर्नको लागि भनेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो भन्नुभयो हैन। त्यसपछि के भयो त? यहाँ चुनाव जित्नुभयो हैन, पोखरिया नगरपालिकाको उपमेयर पनि हुनुभयो हैन। हामीहरूलाई यहाँको त्यो चयन पछिको यात्राको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। त्यसमा पनि सायद अझै के हाम्रो यो समुदायलाई अझै राम्रो हुन्थ्यो भने एउटा कुनै प्रोजेक्ट अथवा एउटै कुनै काम जुन तपाईले गर्नुभयो जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आएर त्यसलाई तपाईले कसरी हैन सामना गर्नुभयो। यही यहाँको यो अहिलेको पहिचानकै मुद्दामा छ भने पनि त्यो पनि एकदम हाम्रो लागि चाखलाग्दो कुरा हो। एउटा कुनै यहाँको अनुभव शेयर गरिदिनुहोस् न, कसरी चाहिँ सामना गर्नुभयो त चुनौतीहरू? अब चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने एज अ युथ जुन कुराहरू हाम्रो अहिले डिस्कस भइरहेका छन्, स्थानीय तह आइसकेपछि, स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि मात्रै युथले यति धेरै अपर्च्युनिटी पाएका हुन् अथवा महिलाको कुरा पनि हामी त्यसमा जोड्न सक्छौँ। अन्यथा अझै पनि यो जुन पर्सेन्टेज अहिले देखिरहेका छौँ, आज जुन अलमोस्ट 41% युथ्सहरू इलेक्टेड छन्, त्यो अवस्था आउन अझै लामो समय लाग्थ्यो। र त्यो इलेक्टेड भइसकेपछि र जुन सोचको कुरा, जुन जोस जागरको कुरा हामी गर्दैछौँ कि युथहरूले त्यसरी काम गरेर देखाउनु पर्यो, त्यो काम गर्नु नै धेरै ठुलो चुनौती हो। र जुन एउटा फरक तरिकाले म काम गर्छु भनेर जब हिँडिन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न नै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ इलेक्टेड, आम जनताले तपाईँलाई इलेक्टेड गरेर त्यहाँ पठाउनु भयो, तर काम गर्ने ठाउँमै एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था हुन्छ। किनभने तपाईँ जस्तो विचार हुने व्यक्तिहरू सीमित हुन्छन्। 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना म्याक्सिमम एउटा भनौँ, एकदम सीमित व्यक्ति हुन्छन्। तर तपाईसँग काम गर्ने ब्युरोक्र्याट्स, तपाईसँग काम गर्ने तपाईँका सहकर्मी इन द सेन्स अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुने रहेछ। र स्थानीय तहमा मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्ने हो भने मोस्ट अफ द टाइम बोर्डमा खास गरी, किनभने हामीले नीति निर्माण त्यहाँबाट बनाउने हो र स्थानीय सरकारले नीति निर्माण पनि बनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने दुवै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। र हुँदा जुडिसियल सिस्टम पनि छ, अर्थात् 3वटै सिस्टम स्थानीय तहमा छ।
र त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 90 or 95% टाइम्स म एक्लै हुन्थे, एक्लै लाइक म मात्रै अपोजिसनमा छु र बाँकी लगभग सबैको कुराहरू मिलिरहेछन् जस्तो। त्यो किन मात्र भने जुन पहिलेदेखि एउटा प्र्याक्टिस छ, हामी पनि आखिर त्यही समाजमा हुर्केका छौँ, हाम्रा जो हामीसँग जित्नु भएको छ उहाँहरू पनि त्यही ट्रेडिसनल पोलिटिक्स हेरेर उहाँहरू हुर्किनु भएको छ। युथ भनेर जनताले म्याक्सिमम युथ नै निर्वाचित गराए हाम्रो पालिकामा पनि, तर कार्यशैली भने यथावत रह्यो। जुन ट्रेन्ड देख्दै आएका छौँ, जुन हाम्रा सिनियर्सले पहिलेदेखि आज हाम्रो बाजेको उमेरका हुनु भएको छ, जसरी उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ, अहिलेका हाम्रा सहकर्मीहरूले पनि ठ्याक्कै त्यही तरिकाले जाने चाहिँ माइन्डसेट मैले चाहिँ देखेँ। अब केही ठाउँमा अहिले परिवर्तन देखेका छौँ, अफकोर्स क्रान्ति नै भइरहेको छ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो। तर मैले देखेको हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो एरिया, हाम्रो जिल्लामा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै अवस्था रह्यो र जसले फरक विचार राख्छन् त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न नै गाह्रो हुने। जसले गर्दा चाहिँ अब योजना निर्माणको कुरा यदि गर्ने हो भने पर्टिकुलर एउटा मात्रै भन्नुभन्दा पनि विकास निर्माणकै योजना भन्ने हो भने त्यसमा पर्सनल बेनिफिट कसरी हुन्छ अथवा सस्तो लोकप्रियता केमा हामीले पाउँछौँ, जनतालाई खुसी कसरी पार्ने भन्ने कुरा, जुन एक्सेप्टेन्सको कुरा यहाँले गर्नुभयो, सर्भाइभ कसरी गर्ने त्यसमा बढी फोकस हुने। तर मलाई लाग्छ हामी एज अ युथ लिडर यदि हामीले जुन बाचाहरू गरेर गएका थियौँ र हामीले पोलिटिक्समा प्रवेश गर्यौँ भने कतिपय कुराहरू हामीले जे भए पनि उहाँहरूको तुलनामा अलिकति केही बढी बुझ्ने, डेभलपमेन्टका कुराहरू सिक्ने मौका पाएका छौँ नि, उहाँहरूलाई कसरी त्यसबारेमा बुझाउने भन्ने हाम्रो दायित्व हो र अलिकति प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। केही माग, केही डिमान्ड्सहरू जे स्थानीयले माग्छन् त्यो पनि पुरा गर्नुपर्छ, तर केही फरक विचारहरू ल्याएर, फरक योजनाहरू ल्याएर लङ टर्ममा दिगो योजना जुन भन्छौँ नि, त्यो सोसाइटीको लागि त्यहाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न, त्यहाँका युथ्सहरूलाई अझै भनौँ न सशक्त बनाउनको लागि, शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि, महिलाहरूलाई आजभन्दा 10 वर्ष पछिको अवस्थाको लागि केपेबल बनाउनको लागि त्यो लगानी आज कुन ठाउँमा गर्ने, अर्थात् सपोज एउटा मन्दिरमा मात्रै त्यो लगानी गरेर एउटा समुदायको हजारौं व्यक्तिलाई खुसी पार्नु भन्दा पनि एउटा स्कुलमा गर्ने लगानीले तिनै परिवारका बालबालिकामा गरिएको लगानी र 10 वर्षपछि जुन 20 वर्षपछि जे रिजल्ट देखाउँछ र त्यसको पुरै एउटा सन्ततिले नै जुन परिवर्तन झेल्न पाउँछ, त्यस्ता कुराहरू आएर त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ अधिकांश समयमा स्वीकृत गराउन गाह्रो हुने, किनभने त्यसको इफेक्ट अलि पछि देखिन्छ। तर यहाँ 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छन् र त्यो लोकप्रियता कायम राख्नुपर्ने चुनौती र त्यसलाई अझै बढाउँदै लैजाने हिसाबले बढी फोकस त्यहाँ भयो। त्यसैले गर्दा युथ्समा पनि हामीले त्यही भएर कुरा यो आउँदो रहेछ क्या र कि उमेरले मात्र युथ भएर नहुने रहेछ, हाम्रो सोच विचार पनि युथ अलि चेन्ज ल्याउन सक्ने खालको हुनुपर्छ, त्यो जागर हामीभित्र हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ देखेँ, जसले गर्दा सीमित नै भए पनि केही योजनाहरू जुन युथ हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीका युवाहरूलाई, त्यहाँका किशोरीहरूलाई रोजगारसँग जोड्न सक्ने, टेक्नोलोजीसँग जोड्न सक्ने, डिजिटल वर्ल्डसँग जोड्न सक्ने केही जबरजस्ती केही कार्यक्रमहरू मैले गराएँ। हुन त त्यति नै इम्प्लिमेन्ट गराउन धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर यिनै सोचले गर्दा र जुन अघि पनि एउटा कुरा आयो, जुन अहिले सोच जुन जो जागर स्थानीय तहमा हुँदा छ, भोलि नेसनल लेभलको पोलिटिक्समा छिर्दा मलाई पनि लाग्छ सायद यति धेरै किसिमका सिचुएसन्सहरू आउँछन्, केही न केही फरक अवश्य हुन्छ। किनभने एउटा एकदम अनेस्ट भएर मैले भन्नु पर्यो भने म भन्छु यो कुरा, किनभने 5 वर्ष मैले काम गरेँ, एकदम अनेस्ट भएर काम गरेँ र आर्थिक रूपमा आय आर्जन गर्ने पक्कै पनि एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ यदि हामीले चाहने हो भने करोडौं कमाउन सक्ने। तर एउटा कहीँ न कहीँ सोच थियो, मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट भनौँ अथवा जे भनौँ, मैले गरेर नहेरेसम्म मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि मैले त्यो नगर्दा के हुन्छ, गर्नेले के गरे त्यो त देखिरहेका छौँ। र त्यो नगर्दाखेरि जुन एउटा सोसाइटीले रेस्पोन्स गर्दो रहेछ, लाइक तपाईँले काम गर्नुभयो, जनताको लोकप्रियता छ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो, तर तपाईँले पैसा कमाउनु भएन भने त्यो लेभलसम्म खर्च गर्न सक्नुहुन्न, त्यति धेरै डोनेसन दिन सक्नुहुन्न हरेक ठाउँमा, र त्यहाँनिर तपाईँ फेलियर साबित हुनुहुन्छ। फलानुले जितेर त केही पनि गर्न सकेन भनेर त्यो सोसाइटीको पनि अझै पनि त्यो सोच छ। इमान्दार नेता पनि चाहिने,
राम्रो काम पनि चाहिने, तर उसले पैसा कमाएन र आफूलाई व्यक्तिगत सहयोग गर्न सकेन। व्यक्तिगत सहयोग मिन्स तपाईको नेपाल सरकारले जुन एउटा उपप्रमुखको भनौँ न विभिन्न सेवा सुविधा लिएर जति सबै सुविधा तोकेर जुन भत्ता तोकेको थियो प्रदेश सरकारले अराउन्ड 50,000 सम्म थियो, तर मन्थली एक्सपेन्स तपाईले जोड्ने हो भने त्यो 50 भन्दा माथि जान्थ्यो। भनेपछि यदि त्यो जनतालाई खुसी नै पार्ने हो, सबैलाई डोनेसन दिनको लागि हो भने त तपाईले त्यो सिस्टमले र सिस्टम भन्दा पनि सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा त्यो नबुझेर होला त्यस्ता केही व्यक्तिहरूले नै तपाईलाई बाध्य बनाइरहेका छन् कि तपाईले आय आर्जन गर्नै पर्छ, तपाईले जुन वेमा गर्नुहोस्, राम्रो अथवा नराम्रो। मैले यहाँ त्यसले गर्दा चाहिँ हजुर मैले अनि यहाँकै कन्टिन्युएसन हो, त्यसलाई अलिक थोरै फ्रेम चाहिँ यसरी गर्नु खोजेँ कि अहिले विदुषीजीले भन्नुभयो नि त्यो आफूलाई जोगाइरहन गाह्रो छ भन्नुभयो, यहाँले पनि अहिले भन्नुभयो नि त यो संरचना यस्तो छ कि तपाईँको वरिपरिका मान्छेहरूले आएर त्यो प्रलोभनहरू दिएर अनेकै हिसाबले यहाँलाई त्यो दिग्भ्रमित गरिदिने होइन, डिस्ट्र्याक्ट गरिदिने, एउटा अर्कै दिशामा जाओस् भनेर होइन फोरी खेलमा आफू पनि फोरी बनाइदिने खालको हुन्छ नि, यो जुन संयन्त्र छ कसरी जोगाइराख्नु भयो आफूलाई, त्यही कुरालाई मैले कसरी जोगाउनु भयो हो त्यसलाई म जोड्न चाहन्छु। एउटा त्यो कहीँ न कहीँ म भित्र डिटर्मिनेसन चाहिँ छ कि जेसुकै होस् लास्ट मोमेन्टसम्म। अब हुन त फ्युचर कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन, म पनि भनिरहन्छु बेला बेलामा कि एटलिस्ट मेरो सोच चाहिँ यो छ। अब त्यस्तै केही भइदेला भन्ने म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर मेरो आफ्नो डिटर्मिनेसन यो चाहिँ छ कि मैले चाहिँ आफ्नो लाइफमा मैले जुन उद्देश्यले पोलिटिक्स जोइन गरेँ त्यसलाई चाहिँ मैले साबित गर्नु छ र मैले जेन्युइनली काम गर्नु छ। यस्तो कुरा जुन भन्छ नि अलिकति यो भावनात्मक रूपमा जाला, तर मलाई चाहिँ आत्मग्लानी हुने काम चाहिँ म नगरौँ र इस्यु बेस्ड रूपमा मैले गर्नु छ। र अहिले करेन्ट कुरा भन्ने हो भने के कस्ता कुराले मोटिभेट गर्छन् भने तपाईलाई अप्ठ्यारो पार्ने तल देखाउने धेरै सिचुएसन्स आउँछन्, तर मोटिभेट गर्ने पनि केही यस्ता पोइन्ट्सहरू हुन्छन्। आजको टाइममा मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा मैले मेयरमा लडिनँ यसपालिको चुनावमा, र त्यसको एउटा सबभन्दा मेजर कारण थियो आई वाज क्यापेबल, म एकदमै क्यापेबल थिएँ, त्यो कन्फिडेन्स पनि थियो, तर त्यो जुन रकम चाहिएको थियो त्यो रकमको 50% पनि मैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था थिएन, जसले गर्दा मैले त्यो आँटिनँ। तर आज पनि म जुन फिल्डमा जान्छु, आज पनि जुन माया र जुन एउटा आत्मीयता मेरो कन्स्टिट्युएन्सीमा पाइरहेको छु र जसरी मिस गरिरहनु भएको छ त्यो अनौठो लाग्छ कि मैले सायद धेरै ठुलो सम्पत्ति कमाएँ भने एउटा त्यो पनि पार्ट छ। म हुँदासम्म कहिलेकाहीँ पोजिटिभ नेगेटिभ कुरा पनि आउँथ्यो होला, तर मैले त्यो ठाउँ छोडिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले फिल गर्दा रहेछन् भने अझै त्यसले बुस्टअप गरेको छ। र लगातार 16 वर्षको भनौँ न एउटा यात्रा आफ्नो पार्टीमा दिएकोले गर्दा हुनसक्छ, अब हुन त सबैले त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदैनन्, तर निरन्तरको एउटा काम र त्यो मूल्याङ्कनले र मेरो यहाँको जुन इमेज छ त्यो इमेजले, मसँग पैसा नभए पनि त्यो इमेजले गर्दा नै होला आज पार्टीले, म आज पनि चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा एटलिस्ट छैन, प्रदेश सभासदमा प्रत्यक्षमा म लड्न सक्दिनँ, तर पार्टीले समानुपातिकमा मलाई उम्मेदवार बनायो। हुन त यसमा पनि समस्या धेरै आयो, तर समानुपातिकमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भयो। रिजन एउटा मात्रै के थियो भने उहाँहरूले एउटा पार्टीप्रति पनि वफादार र जहाँ मैले काम गरेँ त्यो इमेज बनाएको व्यक्तिलाई गुमाउन चाहनुहुन्न र ऊ सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो अवस्था मेरो चाहिँ व्यक्तिगत भयो भने मलाई लाग्छ सबैको लागि सिचुएसन सेम नहोला, तर यो बीचमा मलाई समस्या पनि आए, तर कसैलाई अलि चाँडो कसैलाई अलि ढिलो होला, तर त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो काममा लागिरहनु पर्यो। समस्या त पक्कै पनि आउँछन् र तिनलाई अब सामना गर्नको लागि त्यही यो समस्यासँग आत्तिएर आफ्नो सिद्धान्तसँग चाहिँ सम्झौता गर्नु भएन, र जो सिद्धान्तमा लागेर राजनीति गर्नेको लागि पक्कै पनि अप्ठ्यारो अलिक बढी छन्, नेगेटिभ कुराहरू बढी आउँछन्। सबभन्दा दुःख लाग्ने कहाँनिर हुन्छ भने तपाईँको आर्थिक हैसियतसित जब तपाईँलाई फेलियर भनिन्छ, तपाईँले त्यो आर्जन गर्न सक्नु भएन र त्यो लेभलले खर्च गर्नु सक्नु भएन भने त्यसले चाहिँ धेरै पिरोल्दो रहेछ। सायद म सस्टेन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, र त्यसको लागि चाहिँ एउटा जोडिहालौँ लास्टमा वैकल्पिक आय स्रोत चाहिँ पक्कै पनि जरुरी छ, जुन चाहिँ यो मैले पनि रियलाइज गरेको थिएँ सुरुदेखि नै, र मैले जब छोडेर जब यो राजनीतिमा लागेँ त्यतिखेरदेखि नै एउटा वैकल्पिक मैले आय स्रोत पनि आफ्नो स्थापित गरेकी छु र केही व्यवसायहरूमा लगानी गरेर नभए म सायद सस्टेन गर्न सक्दिनँ थिएँ, त्यो मासिक भत्ताले चाहिँ म थेग्न सक्दिनँ थिएँ होला। धन्यवाद। यो होइन धेरै धेरै तहबाट
समाजी हामीहरू यहाँको मेहनत, सृजनशीलता, इमानदारी, नैतिकताको साह्रै कदर गर्छौँ है। यहाँ लाई आज सुन्नको लागि म व्यक्तिगत रूपबाट हामी सबैजना एकदमै उत्सुक पनि थियौँ हैन, जति यहाँको सुन्यौँ। अनि यहाँले कति राम्रोसँग के भन्नुभयो भने यो फोहोरी खेलमा यदि मान्छेले आफूले आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि सफा देख्न चाहन्छ भने र त्यही अनुसारले मेहनत गर्छ भने सायद पार्टीले पनि याद गर्छ है भन्ने पनि यहाँले संकेत दिनुभयो एउटा हैन। जसरी तपाईँ अहिले केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ र समानुपातिको सूचीमा हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँले के भन्नुभयो भने तर वास्तविकता चाहिँ के हो भने प्र्याक्टिकल पनि हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो वैकल्पिक आर्थिक स्रोत हैन, यो इभेन्चुअली वुमेन्स पोलिटिकल एम्पावरमेन्ट र इकोनोमिक एम्पावरमेन्टलाई चाहिँ फरक हिसाबले हेर्ने कि सँगसँगै ल्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। सायद अहिले यो Q&A मा पनि यो कुरा आउला है। नाउ म अब विदुषीजी तपाईँतर्फ आएँ र तपाईँले अघि भन्नै खोज्नु भएको कुराहरू र अहिले शर्माजीले भन्न थालिसक्नु भएको कुराहरूमा हैन के चाहिँ पाउँछौँ भने शर्माजीले थोरै के भन्नुभयो भने यो राजनैतिक अख्तियारमा आएपछि गाह्रो छ र गाह्रो बनाइदिने संयन्त्र छ, त्यसमा आफैलाई जोगाइरहनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ हैन अहिले अलि बढी। मैले विदुषीजीबाट राखेको अपेक्षा चाहिँ के हो भने यहाँहरूले त कतिवटा यी युवा राजनीतिज्ञहरूलाई तब हात समात्नु भयो, तब सपोर्ट गर्नुभयो जब उहाँहरू बाइकमा चढ्नुहुन्थ्यो। बाइकमा चढेर दरार मार्गमा कता कता ट्रेनिङहरुमा आउने बेलामा यहाँहरूले उहाँहरूको हात समात्नु भएको, उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नु भएको हैन। यी मान्छेहरू चाहिँ अहिले कतिजना राष्ट्रिय तहको यो संसदमा आइसक्नु भएको छ है। अब नाम नलिए पनि कतिजना त अहिले यहाँले नै याद गर्नुभयो होला, मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, क्याबिनेट मिनिस्टर्स भइसक्नु भएको छ। सो मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अब विदुषी चाहिँ के हो भने यी व्यक्तिहरू जो यो मन्त्री हुनुभयो अथवा कुनै एउटा सार्वजनिक पदमा पुग्नुभयो हैन, उहाँहरू त्यो पदमा पुगेपछि कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ महसुस गर्नु हुँदो रहेछ कि, र त्यसलाई चाहिँ अलि त्यो अलिकति यो इन्डिभिजुअल लेभलमा भन्दा पनि अलि सिस्टम्स लेभलमा कि कसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो टिमलाई संगठन गरेर अनि त्यो डेलिभरीको इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ अचिभ गर्नु हुँदो रहेछ, अथवा विकासको जुन हुन्छ नि अब यतिवटा यो गर्ने भनेर जुन एउटा राखिन्छ नि हैन त्यो लक्ष्यहरू, त्यसलाई परिपूर्ण गर्ने क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले सामना गर्नु हुँदो रहेछ, एक दुईवटा उदाहरण दिन सक्नु होला विदुषीजी? ओके, सो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा लेयरमा भइरहेछ। एउटा चाहिँ सडकबाट सदनसम्म पुग्दाखेरिको, अथवा अब यो कस्तो भयो भने लोकल लेभल त यो त भर्खर नयाँ अभ्यास जस्तै भयो होइन, किनभने बिचमा त धेरै लामो ग्याप भयो। सो त्यो प्रोग्रेसन कसरी हुन्छ, लोकलबाट माथिसम्म आउँदाखेरिको प्रोग्रेसन त हामीले हेर्न नै बाँकी छ। सो त्यतातिर अहिले हामी खास जान मिल्ने अवस्थै छैन, किनभने त्यसको अभ्यासै भइसकेको छैन। तर जुन तरिकाले हामीले चाहिँ सर्टेन इन्डिभिजुअल्स, ह्यान्डफुल अफ इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ हामीले जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलनबाट भनौँ न, दोस्रो जनआन्दोलनबाट अब आजको दिनसम्म, अनि हामी को हुन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, ह्यान्डफुल अफ इन्डिभिजुअल्सहरूको चाहिँ जुन प्रोग्रेस हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो छ भन्दाखेरि पहिले सुरुमा त धेरै जस्तो यङ मान्छेहरू जो पहिलोचोटि चुनाव जितेर सङ्घमा आए, उहाँहरूलाई चाहिँ पहिलो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ लेजिस्लेटर हुँ, मेरो काम चाहिँ लेजिस्लेटिङ हो भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्टर्नलाइज गर्नलाई एकदमै च्यालेन्जिङ छ। किनभने बाँकी अरू सबैजनाले पनि कसो छन् जो चाहिँ परिपक्व राजनीति गरेर 8 चोटि सांसद भइसकेका छन्, उनीहरू पनि लेजिस्लेटिङमा कसले पनि ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन। सो उनीहरू चाहिँ अहिले आएर पहिलोचोटिमै आएर पुरै अब मेरो काम चाहिँ यो लेजिस्लेटिङ हो, सिस्टम जुन छ नि बनेको, सांसदको काम के हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब के हो भनेर त लिखित रूपमा त थाहा छ, लगभग सबैलाई थाहा हुने अवस्था छ अहिले, प्राइमेरी रोल त लेजिस्लेटिङ हो। तर अब वास्तविकतामा चाहिँ त्यसलाई कतिको चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ अहिले मात्र होइन कि, अब पहिला नै 46 सालदेखि नै खासै धेरै त्यसलाई प्राथमिकतै नदिएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन नयाँ आउनुहुन्छ संसदमा उहाँहरूलाई पनि अब त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो प्रोसेस अब कस्तो छ भने कन्टेस्टेसन छ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी भित्रै, किनभने कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूले पनि विकास डिमान्ड गर्छ, विकास
whatever that is, होइन, विकास डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ, अनि तर उसको रोल चाहिँ विकास डिलिभर गर्न सक्ने रोलमै छैन, एक्जिक्युटिभ पोजिसन होइन, नीति बनाउने काम छ, नीति त नेपालमा लागू नै हुँदैन होइन। सो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो त एकदमै इन्टरनल कन्फ्लिक्ट हो नि त होइन। सो अब कोही एकदम एक दुईजनाले चाहिँ, एकजना मात्र भनौँ न, लेट्स जस्ट से गगन थापा फर एक्जाम्पलले चाहिँ अलिकति स्ट्रेटेजिकली चाहिँ के गर्न सक्नु भएको छ भन्दाखेरि आफ्नो लेजिस्लेटिभ रोललाई पनि अलिकति विकास गरेर होइन, सर्टेन इस्युजहरूमा इस्यु वाइज पनि कुरा गर्दा गर्दै, तर तपाईँहरूले वास्तविकतामा हेर्नुभयो भने जस्तै म पनि उहाँको कन्स्टिट्युएन्ट हो होइन, उहाँले प्राय जस्तो टाइम चाहिँ उहाँको कन्स्टिट्युन्सीमा विकासकै बारे कुरा गर्दैमा बिताउनुहुन्छ, किनभने नेपालमा जनताको मागै त्यही छ। त्यो सिभिक एजुकेसन पनि त्यो लेभलमा भएको छैन नि त, पार्लियामेन्टको रोल के हो, पार्लियामेन्टरीले गर्ने के हो भन्ने कुरा त मान्छेले, अब मलाई नै जस्तै 10 वर्ष अगाडि थाहा थिएन होला कि मेरो एमपीले मेरो बाटो बनाउने होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन क्या। अब त्यो कुरा त त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा जब सोसाइटी पुग्छ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार पोलिटिसियनहरूले पनि डिलिभर गर्छ, तर अहिले त त्यो पनि छैन। सो उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै दोधारमा जस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई अब मेरो काम लेजिस्लेटिभ हो भनेर पनि थाहा छ, तर एट द सेम टाइम काम गरेर देखाउनु छ। सो काम गरेर देखाउने भनेको के हो भन्दाखेरि बजेट पार्ने हो क्या, अनि सो बजेट पार्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ मन्त्रीहरूको अफिसमा धाउने। सो इफ यु नोटिस होइन, जस्तै एभ्री इयर हाम्रो बजेट बनाउने क्रममा, बजेट बन्नुभन्दा 2 महिना जस्तो अगाडि कुनै पनि सङ्घीय मन्त्रालयमा गयो भने त्यहाँ सङ्घीय सांसदको ताँती हुन्छ क्या, ताँती हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई के हुन्छ भने आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा बजेट पार्नु परेको हुन्छ, किनभने त्यसकै आधारमा फेरि इलेक्सन जित्न पाइन्छ कि भन्ने आश हुन्छ क्या, कि कन्स्टिट्युन्सीको डिमान्डै त्यही छ, कन्स्टिट्युन्टको डिमान्ड त्यही छ भन्ने सोच हुन्छ। अब मैले यो नीति बनाएँ, त्यसको आधारमा मलाई फेरि भोट देऊ भनेर भन्न जान सक्ने अवस्थै छैन मान्छेहरूको। सो सबै एकदमै ठुलो वास्तविकमा प्र्याक्टिकल च्यालेन्ज चाहिँ यो हो होइन। अनि ओभरकम चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ त? आई थिंक क्युरियोसिटी हाम्रो त्यहाँ छ कि अहिले। सो त्यही हो ब्यालेन्स, जस्तै कोही एकदमै फ्यु पिपलले यो ब्यालेन्स गर्न सकेका छन् होइन। अब कस्तो छ भन्दाखेरि नीति निर्माण गर्ने फङ्सनलाई अलिकति जस्तै बेसिक रोल्सहरू रिक्वायरमेन्ट्सहरू पुरा गरिदिने, त्यसपछि आफ्नो विकासको काम त त्यो त जसरी भए पनि गराउने, त्यो त त्यसमा त कम्प्रोमाइज कसैले पनि गर्न सक्ने अवस्थै छैन। इफ यु वान्ट टु बी इन पोलिटिक्स इन नेपाल अहिलेको अवस्थामा फेडरल लेभल पोलिटिक्स गर्ने हो भने म चाहिँ मेरो कन्स्टिट्युन्सीमा विकासको कुरा म गर्दिनँ भनेर भन्यो भने त्यो राजनीतिक फ्युचरै नहुने जस्तो अवस्था छ अहिले होइन। सो त्यो अब त्यो सँगसँगै लान सकिने चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ क्यापासिटी आफ्नो बिल्ड गर्ने। कोही सांसदहरूले चाहिँ जस्तै ल म चाहिँ यो म स्वास्थ्य समिति, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा बसेको छु, यो चाहिँ म नीतिहरू अध्ययन गरेर यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत विज्ञता बढाउँछु र यसमा चाहिँ मैले योगदान गर्छु भनेर सँगसँगै प्यारलली लानेहरू चाहिँ ह्यान्डफुल अफ मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। र त्यसको भ्याल्यु पनि बुझ्नु भएको छ, अरू युवाहरूले चाहिँ यो देख्छन्, जस्तै मेरो युवा भोटरहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्छ उनीहरूले भोट हाल्ने बेलामा भन्ने चाहिँ छ, तर त्यो एकदम व्यापक रूपमा भइसकेको छैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब त्यो संसदबाट अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेजर पार्टीमा हुने जति सांसदहरू सबैको चाहिँ एक न एक पटक चाहिँ मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा केही गरेर देखाउँ, मैले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने एउटा केही त गरेर देखाउँ न त भन्ने एउटा सोचाइबाट उहाँहरू एकदमै इन्फ्लुएन्स्ड हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै किसिमका कम्प्रोमाइजेसहरूमा उहाँहरू होमलिनुहुन्छ होइन। सो ल म जसरी भए पनि मन्त्री त बन्नु पर्यो। सो मन्त्री बन्नको लागि के गर्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीसँग नेगोसिएसनमा आफू नै लाग्नु पर्यो होइन। नेगोसिएसन हुन्छ, पार्टीको इन्ट्रेस्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ सांसदको इमान्दारीपन छ त्यो किसिमको कलेक्टिभ पार्टीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्कैतिर हुन्छ। लाइक स्पेसिफिकली अब अहिले भनौँ न, फर इक्जाम्पल यो वर्ष हेऱ्यो भने यो त चुनावी इयर हो होइन। पार्टीहरूलाई के चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ, रिसोर्स चाहिएको छ टु रन फर इलेक्सन होइन। सो त्यहाँ के को आधारमा मान्छेहरू मन्त्री बनाइयो, मन्त्रीले कसरी काम गर्नु परिरहेको छ, त्यहाँभित्र ब्युरोक्रेसी र पोलिटिसियनको बिचको नेक्सस कसरी चलिरहेको छ, स्पेसली जुन त्यो
एक्जिक्युटिभली काम गर्ने मन्त्रालयहरू हुन्छ नि, भौतिक निर्माण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, त्यसपछि यो के अरे त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, जसले चाहिँ एक्चुअल कन्ट्र्याक्ट्सहरू दिन्छ। सो त्यहाँभित्रको जुन त्यो वेब छ नि, त्यो वेबमाबाट चाहिँ म चाहिँ अलग, म मन्त्री भएर पनि म अलग बस्छु भनेर त कसरी सकिन्छ? सकिँदैन नि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, जो मान्छेले चाहिँ अलिकति ल यो चाहिँ मेरो बटम लाइन हो, यो भन्दा चाहिँ तल म गिर्दिनँ भनेर भन्छ, त्यो मान्छेको चाहिँ केही न केही चाहिँ फेस उसले सेभ गर्न सक्छ। तर त्यति पनि ज्ञान हुँदैन क्या। अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकदम इमान्दार साथ पनि जाने, तर त्यहाँनिर पुगिसकेपछि त अब एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू हुन्छन्। अनि अब यो चाहिँ मेरो बटम लाइन हो, यो भन्दा धेरै चाहिँ म गर्दिनँ, अथवा यो 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 लेभल भन्दा चाहिँ म तल गिर्दिनँ, यो भन्दा बढी म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भन्नेसम्म भयो भने चाहिँ एक लेभल अफ डेलिभरी हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सो आई वुड से फर एक्जाम्पल जस्तै माननीय रामकुमारी, एक सेकेन्ड, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको छ। आइ एम नट सेइङ पर्फेक्ट भयो, त्यहाँनिर अब धेरै थुप्रै कम्प्रोमाइज उहाँले पनि गर्नु पर्यो होला होइन, तर केही न केही काम चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ होइन, मेरो 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 आफ्नो एनालिसिसमा होइन। सो त्यो 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 लेभलबाट बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाने हो भने केही हुन सक्छ। नभए एकजना मन्त्री त्यहाँ क्याबिनेटमा बसेर सबै अब पुरै उथल पुथल जुन किसिमले चाहिँ युवाहरूले सोध्छन् कि यो सबै चेन्ज गरिदिन सक्छ एउटा क्याबिनेटको मिनिस्टरले भन्ने चाहिँ जुन छ नि, त्यति सजिलो त्यो छैन। त्यो चाहिँ मेरो पनि रियलाइजेसन हो क्या। धन्यवाद. No, thank you so much for very cleanly laying out the realities, है। अहिलेको वास्तविकता नि अब यो आइडियलिजम र प्र्याक्टिकलिटिजलाई चाहिँ म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँले एउटा एकदम तीखो पोइन्ट भनेको चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन भनेकै के हो भन्ने कुराको यहाँ बुझाइ कि जनमानसदेखि लिएर सांसदसम्म होइन, त्यो त्यो एउटा दुष्चक्र, ज्ञानको दुष्चक्र भने जस्तो हुन गएको छ होइन। Because if people don't understand, then the politicians might not perform accordingly. And त्यो एउटा कुरा भन्नुभयो जसमा चाहिँ यहाँले आफैले नै मेहनत गरेर आफूले आफूलाई सिकाउने सिक्ने मानसिकता चाहिँ राखिरह्यो भने ढिलो चाँडो उसलाई सजिलो हुनेवाला छ, उसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई याद पनि गर्छन्, स्पेसली युवा पुस्ताले उसलाई याद गर्छ भन्नुभयो। दोस्रो कुरा तपाईँको र समाजको कस्तो मिल्न गएको छ भने नि, यहाँले हुन त सिस्टमिक लेभलमा यो राष्ट्रिय तहको कुरा गरे पनि कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि पनि आत्मबोध चाहिँ हुनुपर्छ है, म कहाँ छु, कुन लेभल अफ कम्प्रोमाइज गरिरहेको छु भन्ने खालको पनि यहाँले कुरा राख्नु भएको छ हैन। Thank you so much. Now I want to turn to Saad. You had your hands up a little bit ago, but maybe during your turn you can pose your question too. And so the question for you is, we are noting that parliamentarians, they might be good. Locally elected representatives, they might be the best. So उनीहरु एकदमै राम्रो हुन सक्छन् त्यो परिवेशको लागि, तर नपुगेको पनि त हुन्छ नि त, कतिवटा कुराहरुमा त उहाँहरूले अझै मेहनत गर्न बाँकी पनि हुन सक्छ. There might be places that they still need to work on so that they are able to lead more effectively, right? And so I wanted to sort of, borrow from your experiences of, particularly from your experiences of now, I don't know about research, but at least, from your working with government officials, politicians, what do you see happening in South Asia, and you can borrow from other experiences too, for preparing these young people so that they can exercise more effective leadership, right? Of course, there's a list galore of all the challenges, but what are different countries doing to fill those capability gaps at an institutional level, party level, or even development community level? What are being done in other parts of the world, especially South Asia? Thank you. I think there are a few things to think about. So
typically, when we're thinking about political performance, there are two margins that, at least in research, that we consider. One is what's called, I guess you can think of it as incentives, which is what is the environment, what are the costs and benefits associated with various actions that individuals take. But the other one that's often overlooked is it's called selection, but what it really means is who are the people who are in office to begin with, right? So those two are very different things. The first one deals with how do you make people who are already in office better at their job with the right incentives, resources, what have you. And the second one is about how do you change the very person who's in office. So what you want, for example, in the second one is people who are issue motivated, people who are pro-social as opposed to selfish, right? And the second one, and the first one was about even if you have selfish people in office, how do you set up an institutional environment that keeps them under check so that they do their job correctly? So I think it's a good way to think about a lot of these programs that we design and also is relevant for youth, right? So I feel like a lot of the programming that's done both in the, I mean, there isn't a lot of research on this stuff, unfortunately, because it's an overlooked area of research. But at least from donor programming or other governance-related programming, a lot of the focus is on the incentives channel, which is, let's take the people who already, the youth that we already see in parties or who have already emerged through whatever roadblocks exist, and let's train them. Let's give them some resources, let's give them some platforms, etc., and see if they go places. But I think what's overlooked is how do you change the very composition of the youth that you see in these prominent positions. So for instance, like you might be familiar with the Alexandria Ocasio-Cortez's story, AOC's story in the US, right? She was part of this cohort of individuals who went through an incubation lab, so to say, where this organization picked prominent or promising people and then gave them the resources to proceed in politics, how to circumvent some of the issues like, as Samajwadi mentioned, how to raise campaign finance, those kinds of issues. So that organization, what it was doing was it was creating or broadening the pipeline of people who you even see running for office or in office, etc. That aspect, I feel like, especially for youth, is absolutely missing in the kind of programming that's done, which is how do you raise the total stock of youth that you see in leadership positions? Instead, I think people are looking always for champions. They prefer going to the people who have already emerged and then giving them resources, etc. I think the challenge, of course, so this is the supply side story, right? The problem, of course, is even if you raise the stock, are there actually meaningful jobs that these people can do? And we always have success stories like Samajwadi. She has gone through the pipeline through her own grit, but there aren't a lot of success stories, primarily because I think there are these barriers that we face, both from the party leadership perspective. There are beliefs that people have about the way politics function. So, for example, Bidushi mentioned that for parliamentarians, there's a challenge between legislative work, which is their primary bread and butter work, versus doing development work. And the open question for me is why an enterprising politician in these kinds of situations is not using this very opportunity to portray themselves as a legislator versus somebody who does development, right? If there are 100 politicians in the parliament and all of them are saying, look, we are doing development, you as a politician want to put yourself in a new light, to make yourself noticeable. I would imagine that an enterprising politician can come in and say, development work is not even our mandate. What I'm going to do is I'm going to legislate and work very hard at it because it's going to have these broad-based effects, which will lead to development for you. Of course, there are challenges, right? I mean, time horizons, etc., are all challenges. But you can imagine that some interesting pitch can be made to really set yourself apart from the stock. So those are the kinds of questions that I think I encourage the panel and others to sort of think about, which is thinking
stop only thinking, I mean, you should continue thinking about the incentives environment of individuals who are already prominent, who made their way through the glass ceiling for youth. But think also about how to broaden that stock, how to not kill the youth spirit of engaging in politics for the broader growth, for the broader good, and how to probably like broaden that pipeline. I think those are the questions that we should think seriously and carefully about. Thank you so much, Saad. This is great. This is very nice. I mean, I think यो लगभग 1 घण्टामा हामीहरू पोखरिया नगर पालिकादेखि अब काठमाडौँदेखि न्यू जर्सी यो तीनैवटा ठाउँको विभिन्न अनुभवहरू ज्ञानहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याइरहेका छौं, सुनिरहेका छौं। मैले धेरै सिकिरहेको छु। अब हामीहरुसँग 15 मिनेट बाँकी छ। सो मैले अब यो फ्लोर खुला गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू, यहाँहरुको केही प्रश्न छ भने यहाँहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो प्रश्न भन्ने कुरालाई कहिलेकाहीँ परिभाषित पनि गरिदिनु पर्ने हुन जाँदो रहेछ है। यो पोलिटिक्स अफ प्यानल डिस्कसन पनि हुन्छ है, त्यसमा चाहिँ परिभाषित गरिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने प्रश्न भनेको चाहिँ के हो भने जसको अन्त्यमा चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह राख्न सकिन्छ, त्यो प्रश्न हो हैन, नत्र भने त्यो एउटा स्टेटमेन्ट हो। सो तपाईहरुले आफ्नो प्रश्न यहाँ टाइप गर्नु भए पनि हुन्छ, तर प्रश्न सोध्नु भयो भने चाहिँ यहाँ प्रश्न कम भयो भने सोध्न पर्ला। देन तपाईको प्रश्न चाहिँ लगभग 30 सेकेन्ड जस्तोमा राख्नु होला, छोटकरीमा प्रश्न राख्नु होला। I think panelists-हरुले यहाँहरुले गर्दा अलङ्कार बुझिहाल्नुहुन्छ है। They will read between the lines. Let's look at the questions. Shivangi, तपाईले questions-हरुलाई observe पनि गर्नु भयो होला. Do you want to give a quick summary of maybe the questions that we have? Sure. Okay. So we have about 4 or 5 questions. But I'm going to focus on questions that might probably not have been addressed throughout the dialogue. So I'm going to try and focus on those. One of those questions is a question to Saad. In your work, to what extent have you found evidence, like providing performance metrics to select qualified political candidates, to circumvent patronage-based politics? This is a question for Saad. Do you want to maybe cite 3 questions in a go, so then we'll be more effective with time? Sure. And then not every question does everyone need to answer, so there might be some that's more directed to Saad versus others. Yeah. All right. Okay. Another question is the lack of accountability in the current leadership is widely debated in Nepal. Does the advent of youth leadership help address this issue in some way or the other? So this is not directed towards anybody. It's an open question. Sorry, just one second. My computer seems to have frozen. You can go ahead and continue answering those questions, and we'll see if we have more time for other questions. I'm currently frozen. Sorry. Never mind. I think these are 2 good questions to begin with. So Saad, there's a question to you. Around your evidence को प्रयोग साच्चै पनि गरिरहेछन् त politicians-हरुले भन्ने खालको एउटा प्रश्न छ साथ तपाईको लागि। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ सायद सलमा जी र विदुषी जी दुवै तपाईहरुले एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा संघीय तहमा त्यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होला। Let's begin with Saad. So I can speak to 2 quick projects that I worked on. One was in Pakistan, where what we did was we selected average citizens in communities where there were local elections coming up, and we selected these randomly, from their communities, and we asked them to consider running for the upcoming elections. And just that encouragement of just having a short conversation with these individuals hugely increased the number of people who ran for office. But then in some places we consider, in those conversations, we told them that, hey, you might consider running for office because you can help your community, you can do development work, etc. And in other conversations, we tried to highlight the career concerns of politicians, which is, this is the first step to enter politics.
you might consider running because you can have a longer career in politics, you can have more respect, status, etc. And so what we found was that in places where we highlighted the pro-social aspects of the job, more people ran for office versus the selfish reasons for running. But I think speaking directly to the question, not only was it the case that these people ran for office, but they also carried out policies in terms of the budgets and spending that they did a year after getting elected that were more aligned with what the citizens wanted. So they really closed the gap between the policy space and citizen preferences after getting elected. So the idea here is, first, average citizens, including the youth, can perhaps be, these kind of encouragements, nudges can be an important way in which you can get them to even consider politics, in a space where politics is associated with a dirty game, as you said. You need to create the space for people to actually consider entering politics seriously. But then more importantly, you want to encourage people who are more pro-social and issue-based to run, because they can actually carry out policy that can be more pro-social down the line. The other project I want to quickly speak about is one I did in Nepal, which isn't directly related to programmatic policy. But what it shows is that there can be information asymmetries that can leave many win-win solutions on the table. So in this project, we work with the political party in Nepal in one district. And basically what we showed was that the people that the party leaders wanted to select for candidacy were only corresponded to citizens' preferences in about a third of the cases. So party leaders were not particularly good at selecting electable people. And so what we did was that in some places we carried out a poll of citizens and we asked them, who do you like among these people that the party leaders are considering? And we fed that information back to party leaders. This was a work with Binod Padal, who I think is on the call also. And so we found that party leaders actually changed who they decided to nominate for these seats. And this ended up being a win-win situation because parties' vote share improved, but also citizens got to elect people that they wanted, which party leaders, because of their information deficiencies, were not selecting to begin with. So these are the kinds of things I think that can be done and we can think about more seriously. But I think what you need is, in all of these solutions, is a little more analytical work and perhaps sort of not considering the same solutions that exist in our policy space over and over again. Thank you. So यहाँ अर्को पनि एउटा रोचक प्रश्न रहेछ विदुषीजी, म तपाईलाई छुट्टै एउटा प्रश्न सोध्छु है त। यो अहिलेको यो जवाफदेहिताको प्रश्न चाहिँ मैले सल्माजी तर्फ आकर्षित गरेँ। जवाफदेहिताको एकदम महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ लिडरशिपमा, के युवाहरू राजनीतिमा एकदम सफल अगाडि आयो भने चाहिँ यो इस्यु एड्रेस हुन्छ? ठुलो समस्या नै यही छ राजनीतिमा, इमानदारीता र जवाफदेहिता। हामी जवाफदेही हुन सकिरहेका छैनौँ, हामी लिडर्स, पोलिटिकल लिडर्सहरू, र जति पनि निराशा अथवा आक्रोश भरिएका छन् आम जनतामा र अहिलेका युवामा, त्यसकै प्रत्युत्पादन हो र त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र जहाँसम्म युवाको कुरा आउँछ, निशर्त र निसन्देह त्यो जवाफदेहिता हुनै पर्छ। र यदि युवा नेतृत्वले त्यो स्थापित गर्न सकेनौँ र हामी पनि जवाफदेही हुन सकेनौँ भने फेरि पनि युवा आउनुको अर्थ नै रहँदैन। त्यसैले गर्दा युवा आउनुको अर्थै चेन्ज हो, परिवर्तन हुनुपर्छ, केही इनोभेसन्सहरू आउनुपर्छ र हामीले गरेका कामहरू र हामीले त्यो ठाउँमा भएर के गर्यौं अथवा त्यसका नतिजा के आए, ती कुराहरूको जवाफदेहिता चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। र त्यो नभएसम्म चाहिँ अफकोर्स युवा नाम मात्रको लागि फेरि उमेरले मात्र युवा हुन जान्छौँ। त्यसैले गर्दा हो यो चाहिँ हुनै पर्छ। र एउटा सर्ट मैले एकदम जोडिहालेँ, विदुषीज्यू र मेरो कुरा कतै कतै मिल्न जानुको एउटा रिजन के हो भने, युथहरू जो वास्तवमै केही गर्ने इच्छा राखेका छौँ त्यसलाई उनीहरूलाई सङ्घर्ष अलिक बढी छ, तर हामीले काम गर्ने ठाउँमा बढी चाहिँ हामीले डिमोटिभेट हुने अवस्था पाउँछौँ। तर केही यस्ता तत्त्वहरू हुन्छन्, केही यस्ता निकायहरू हुन्छन् जसले हामीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। र हाम्रो कार्यकालमा 5 वर्ष निरन्तर एनडीआईले जुन सहयोग गरेको छ, जुन विभिन्न पोलिटिसियन्स, खास गरी युथ पोलिटिसियन्ससँग काम गर्छ, एउटा धेरै ठुलो ब्याक सपोर्टको रूपमा त्यसले काम गरेको छ। एउटा जब हामी लो फिल गर्छौँ, हरेक 4-5 महिनामा कुनै एउटा त्यो ट्रेनिङ, त्यो पनि एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले जुन अर्गनाइज उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो,
त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा आफ्नो सही बाटोमा रहिरहेर र एउटा स्ट्र्याटेजिक वेमा काम गर्न चाहिँ अफकोर्स काम त्यसले धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यो ब्याक सपोर्ट चाहिँ अफकोर्स युथहरूलाई पनि चाहिन्छ, त्यो ठाउँमा पुगेर पनि मात्र नहुने रहेछ। गुड, धन्यवाद। ठिक हो, त्यो कता कता हराएको जस्तो बेलामा त्यो उज्यालोको चाहना र आवश्यकता अत्यन्त पर्छ। विदुषीजी, अब तपाईँतर्फ एउटा कठिन प्रश्न म राख्दैछु। यहाँ माधवजीले सोध्नु भएको छ, होइन तपाईँले एकजनाले मात्र कहाँ परिवर्तन ल्याउन सक्छ र त्यो परिवर्तन ल्याउनको लागि त धेरै मान्छे चाहिन्छ भन्नुभयो, होइन? उहाँले चाहिँ होइन ली कुआन यूले गर्नुभएको छ, महाथिरले मलेसियामा गर्नुभयो, नेपालमा चाहिँ किन गर्न सक्दैनन्, होइन? नेपालमा सायद कता कता अहिले यो काठमाडौँको यो जोसमा चाहिँ होइन एकजनाले गरिरहेछ नि त, होइन पनि भन्ने खालको कुरा आइरहेछ के, होइन? प्रश्न चाहिँ के एउटा राम्रो मान्छे भइदियो भने उसले यताउति गरेर परिवर्तन ल्याउँदैन र? खै ल्याइदिए हुन्थ्यो, मलाई पनि त लाग्न चाहिँ, तर यस्तो आई मिन मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो कि लाग्न चाहिँ, लाइक धेरै समयसम्म मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर अहिले त्यो कस्तो हुँदो रहेछ नि, त्यहाँ भित्र गएर त्यो सिस्टम जुन तरिकाले मुभ भइरहेको छ र इन्स्टिट्युसनलाइज भइसकेको छ, जुन लाइक त्यो इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको लेभल चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भन्दा धेरै बियोन्ड जान्छ नि त। सो यो हाम्रो पञ्चायत काल भन्दा अगाडिको हाम्रो राणा शासनको सिकाइ जुन छ त्यो लेभल अफ थिङ्किङ चाहिँ पुरै पोलिटिकल सिस्टम भित्रै पनि इन्ग्रेन छ, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम भित्र पनि इन्ग्रेन छ, होइन? अनि त्यसलाई हामीले चिर्न खोज्दाखेरि चाहिँ होइन अब यो एकदमै ठुलो च्यालेन्ज छ कि। अनि सो हामीले स्मल विन्सहरू देख्छौँ, होइन? तर जुन किसिमको हामीले अब ली कुआन यू पहिलो सुरुमा यो डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, सो त्यो पनि। अनि हाम्रो सिस्टम इन इट सेल्फले नै त्यो किसिमको चेन्ज चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले ल्याउन दिन मिल्ने अवस्थै छैन, होइन? त्यो एउटा छ। तर त्योभन्दा बियोन्ड पनि जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो जुन राइट इन्डिभिजुअल चाहिँ ठ्याक्कै राइट पोजिसनमा पुग्ने र त्यसरी लङ टर्म जस्तै एउटा स्थिर सरकार जो हेर्नु न, जस्तै 3.5 वर्ष केपी ओलीज्यूले सरकार चलाउनु भयो, होइन? द्याट वाज लाइक द लङ्गेस्ट गभर्मेन्ट द्याट वी ह्याड सिन्स कहिले हो मैले बिर्सिसकेँ, होइन? सो त्यो पनि फुल कार्यकाल त होइन नि। अब उहाँ राम्रो नराम्रोसम्म मैले के पनि भनेको होइन, तर हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो जुन स्टेबिलिटी चाहिन्छ त्यो चेन्जको लागि, जुन किसिमको सोचाइ चाहिन्छ, अब त्यो युवै भए पनि त्यो सरकार त चेन्ज हुन्थ्यो नि त। ल केपी ओली थिएनन् रे, ल गगन थापाले नै देश चलाइरहेको थिए रे भनौँ न, होइन? तर उहाँले प्रधानमन्त्री नै भएर पनि त्यो सिस्टम त त्यही नै हो, मान्छेहरू त्यही नै हुन्, सोचाइ त्यही छ। अनि इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन छ हाम्रो, इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यही हुन्। सो त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटै मान्छेले एकैचोटिमा यो त हुनेवालै छैन। अनि सो यो कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूलाई एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ युवा नेताहरूको लागि नै यही हो कि जुन कमन म्यासमा जुन अपेक्षा छ उहाँहरूमाथि त्यो चाहिँ एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड्समा राखिएको छ र जहिले पनि अन्डर पर्फर्म हुने नै जस्तो देखिन्छ कि। किनभने जति राम्रो गरे पनि नट गुड इनफ भयो, किनभने चाहेको के छ भन्दाखेरि काया पलट, मान्छेलाई काठमाडौँलाई न्युयोर्क सिटी बनाउनु छ, होइन? त्यो पनि 5 वर्षमा बनाइदिनु परेको छ क्या। सो त्यो त्यस्तो खालको अपेक्षा भइसकेको छ। ग्लोबलाइजेसनको इम्प्याक्ट पनि छ, गाउँ कर्णालीमा पनि मान्छेहरूले त्यही न्युयोर्क सिटीको फोटो हेरिरहेछन्, नेपाल चाहिँ किन छैन भनेर क्वेसन गर्छन्, होइन? सो त्यस्तो रियालिटीमा मुभ भइरहेको छ। अनि एउटा मान्छेले त्यसरी एकदम लाइक म्याजिक वान्ड जस्तै गरेर, अनि अब ली कुआन यूको बेलामा इभन इट्स लाइक इकोनोमी पनि चेन्जिङ छ, डिमान्ड्सहरू चेन्जिङ छ, त्यो स्ट्राटेजिजहरूले अहिले इट डज नट वर्क, इट वोन्ट वर्क, यु क्यान जस्ट रेप्लिकेट, होइन? सो एकदमै कम्प्लेक्स छ कि। अनि सबैजनाले त्यही भन्छन् यो गगन थापा प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ भइहाल्छ भन्ने। तर अब वी आर बाउन्ड टु बी डिसपोइन्टेड के, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि डिसपोइन्टमेन्टै हुनेवाला छ। किनभने त्यो एउटा मान्छेले पुरै नै अब देश नै काया पलट 5 वर्षमा गर्छ भन्ने सोच चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन, एज अ सिटिजनले नै राख्नु हुँदैन भन्ने हो मेरो चाहिँ। धन्यवाद।
गुड यहाँ एउटा अन्तिम प्रश्न छ र त्यो अनुत्तरित जान दिन पनि हुँदैन, हुन त 1 मिनट बाँकी छ। सो यो सलमा खातुन जीलाई है यो प्रश्न। हुन त यो कन्भर्सेसन मा कता कता अदृश्य हिसाबले त आयो होला हैन, तर लैङ्गिकताको कुरा के जेन्डरको कुरा हैन, यो ठ्याक्कै हामीले जेन्डर भनेर नै नभने पनि त्यो आई थिङ्क आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई विभिन्न हदमा। तर यहाँ प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यहाँ निशाजीले के गर्नुभएको छ भने तपाईँ एउटा युवा महिला राजनीतिमा आउनुभएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो किसिमका अवसरहरू पाउनुभयो भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो अवसरभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा थपिदिएँ ल, चुनौती पनि कस्तो खालको महसुस गर्नुभयो। So I think that will be a very nice note to end this. तपाईलाई मैले 2 मिनट दिएँ, त्यसपछि we will end in another minute. So 3 मिनटमा ठ्याक्कै हामी सकाउँछौँ। 3 मिनट मात्रै बढी लियौँ, 3 मिनटमा सकिन्छ। 2 मिनट यहाँलाई है त। चुनौतीको कुरा गर्ने हो भने पहिला त अब यहाँ विदुषीले ठ्याक्कै भन्नुभएको कुरा छ, पर्फर्मेन्सको चाहिँ प्रेसर एकदम धेरै हुन्छ युवा भन्ने बित्तिकै। त्यसमा पनि यदि तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने तपाईको फिल्डमा एउटा युवाले गर्ने अपेक्षाहरू र त्यसमा पनि महिला हो भने महिलाको लागि बालबालिकाको लागि गर्नुपर्ने अथवा उसले गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा एकदम ठुलो हुँदो रहेछन्। त्यो एउटा ठुलो प्रेसर र चुनौती नै हो त्यो पनि। अर्को एज अ युथ काम गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पार्टीभित्र पनि मैले भन्ने कुरा अब समय सानो छ तर भने जतिको सजिलो छैन। पार्टीकै कतिपय ठाउँमा एक्सेप्टेन्स को लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तपाईले यदि कुनै कुरा फरक विचार राख्नुहुन्छ, कुनै कुरामा अपोज गर्नुहुन्छ भने सिनियर्स कतिपय बेला, सधैँ नभए पनि कतिपय बेला त्यहाँ अप्ठ्याराहरू आइरहेका हुन्छन्। तपाईले काम गर्ने बेलामा पनि कतिपय ठाउँमा तपाईको उमेरले गर्दा पनि क्वेसनहरू आउँछन्। पार्टी मात्र नभए पनि अरू अपोजिसन पार्टी अथवा त्यहाँ भएका पुराना नेताहरूले उनीहरूले सक्दैनन् भन्ने हिसाबले एउटा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने हुन्छ। अब हुन त त्यो चुनौती हो, हाम्रो कामले जवाफ दिने हो। त्यसमा अलिकति छ, खास गरी ग्रामीण भेगमा चाहिँ पुराना बुढापाकाले बढी बुझेका हुन्छन् समाजलाई, उनीहरूले बढी राम्ररी गर्न सक्छन् भने अझै पनि त्यो सोच छ। अपर्च्युनिटीको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि हो, म महिला भएकोले गर्दा युवा भएकोले गर्दा पनि अवसर पाएको हो, त्यो त सही कुरा हो। सँगसँगै अब आफूले गरेको काम त्यो पर्फर्मेन्सको आधारमा पनि एउटा मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। र मलाई लाग्छ एउटा मेरो अनुभव चाहिँ एउटा सो कल्ड साना पार्टीहरू अथवा क्षेत्रीय पार्टीहरू जुन छन् र यो संघीयताले गर्दा जुन लोकल लेभल स्थापित भयो त्यसले गर्दा मेनली चाहिँ युथहरूले बढी अवसर पाए। र यो संघीयता नहुँदो भने महिला, यो दलित, विपन्न, पिछडिएका र युवाहरूले यति धेरै अवसर पाउने थिएनन्। र किनभने अहिले पनि हेर्ने हो भने जो स्थापित पुराना दलहरू हुनुहुन्छ तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ युवाहरूले अथवा महिलाहरूले त्यति धेरै अवसर पाएका छैनन् जति यो नयाँ इमर्ज भएका अथवा भनौँ न यो संघीयताका भनौँ जो पक्षधर पार्टीहरू छन् उनीहरूले जुन अवसर दिएका छन्। त्यसैले गर्दा यो मुख्य कुरो संघीयता नै हो। संघीयताले नै यति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू र राजनीतिमा पनि नयाँ नयाँ र फरक विचार भएका व्यक्तिहरूलाई अलि सजिलै प्रवेश गर्ने अवसर चाहिँ र त्यो प्रदान गरेको छ। र आफूलाई पर्फर्म गरेर लोकल लेभल, प्रोभिन्सियल लेभल भएकोले गर्दा ठाउँ धेरै भएका छन् हामीले काम गरेर देखाउने। अन्यथा हिजो एउटा कुनै परिवार पहिलेदेखि यदि छ अथवा धेरै धनाढ्य व्यक्तिले मात्रै त्यो राजनीतिमा प्रवेश गर्न सोच्न सक्थे अथवा संघीय स्तरको राजनीति गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने आज एउटा होप छ। हामीले लोकल लेभलदेखि स्टार्ट गरेर पर्फर्म गरेर जनताको सहयोगले पनि पार्टीमा आफूलाई स्थापित गराउने अथवा स्वतन्त्र रूपमा पनि हामीले प्रदेश वा केन्द्रसम्म चाहिँ काम गर्न सक्ने, पहुँच बनाउन सक्ने एउटा अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। धन्यवाद। म अब यहाँ अरू प्रश्नहरू पनि फेसबुक लाइभमा पनि छन्, यहाँ पनि छन् हैन। जिज्ञासा छन्, जिज्ञासा पूर्ण हुन राम्रो कुरा हो। त मैले यसलाई अब ऱ्याप अप गरेँ। मैले ठ्याक्कै एकै सासमा एकै मिनटमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकदमै दोहोरिएको 3 वटा शब्दहरू है, एकदमै धेरै दोहोरिएको 3 वटा शब्दहरू छन्। एउटा शब्द त युवा हुने नै भयो हैन। दोस्रो भनेको चाहिँ यो डर्टी गेम खालको हैन, पोलिटिक्स र डर्टी गेम खालको आयो। अनि तेस्रो चाहिँ र एकदम इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट आशा भन्ने शब्द पनि धेरै दोहोरियो। पुरै कन्भर्सेसनलाई याद गर्ने हो भने मैले यो 3टा फ्रेजेसहरू एकदम दोहोरिएको पाएँ है।
अनि यहाँबाट चाहिँ मैले 3वटा टेकअवेज लिएर जाँदैछु। एउटा भनेको चाहिँ युवालाई विश्वास गर्ने वातावरण कमजोर भए पनि युवाकै मेहनतबाट चाहिँ यहाँले समाजले भर्खर भन्नुभयो कामले जवाफ दिने हो भन्नुभयो नि हैन। सो त्यहाँ चाहिँ एउटा सकारात्मक कामहरू र एउटा आफूलाई स्वच्छ राखेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा आएको छ, विश्वास जगाउनको लागि युवाप्रति। दोस्रो चाहिँ युवाको क्षमता विकास पनि हुनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् हैन, किनभने यो जस्तो खालको सिस्टमिक च्यालेन्जेसहरू छन्, त्यो सिस्टमिक च्यालेन्जेसलाई एक्लै होइन कि मिलेर गर्नुपर्ने छ र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न केपेबिलिटी स्ट्रेन्थनिङका कामहरू गर्न अझै छ भन्ने कुरा पनि आयो। र तेस्रो चाहिँ यो साथले पनि धेरैचोटि भन्नुभयो यो डिमान्ड साइडलाई ट्रिगर गर्नको लागि सप्लाई साइडले के गर्छ त, संस्थागत रूपले चाहिँ के गर्छ त भन्ने कुरा विदुषीजी र साथले धेरैचोटि गर्नुभयो। त्यो के गर्छ र आफै पनि कसरी तयार हुन्छ हैन, एभिडेन्सको फर इन्स्टेन्स प्रयोग गरेर चाहिँ क्यान्डिडेट सेलेक्ट कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आयो। थ्याङ्क यू सो मच सलमाजी, यहाँलाई, विदुषीजी यहाँलाई र साथ यहाँलाई, यहाँ तीनैजनालाई एकदमै धन्यवाद। आज यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू अनि अनुभवसँग जोडिएका त्यो के भन्छ भावनात्मक कुराहरू अनि त्यसपछि एकदम प्राज्ञिक कुराहरू पनि यहाँ राख्नुभयो। साथै म धन्यवाद यो आयोजक टोली, यहाँ शुभाङ्गी हुनुहुन्छ है, शुभाङ्गी उहाँको टिम, शेरसा हुनुहुन्छ, धेरैजना साथीहरू, सलिना धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, राशि, संयोग, मैले ठ्याक्कै देखेको मान्छेहरू भनिहालेँ, प्लिज मैले कोही न कोही छुट्याएकै हुन्छ है। तर यहाँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद र यहाँ अहिले उपस्थित सबैजना श्रोताहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र संवाद चाहिँ हामीहरूले अगाडि लगिरहनु पर्नेछ र यो यसपालिको चुनावमा हामीहरूले चाहिँ युवालाई आशा र भरोसाको स्रोत हुन् भन्ने कुरा चाहिँ साबित गर्न सकौँ। हामी सबैलाई शुभकामना र यहाँहरूलाई शुभरात्रि, विदेशमा हुनुभएका मान्छेहरूलाई शुभ दिन, शुभ बिहानी। हस् त, धेरै धन्यवाद।